سرکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نعت پاک کے ذکر امام حسین کے ملاحظہ فرمائے پیش کر رہا ہوں مچل کے آقا حسین کے نام پر کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ایک بار پیشگی کہہ دیں الحمدللہ، اپنے نبی کی محبت میں جھوم کر کہہ دیں الحمدللہ الحمدللہ۔ چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، آپ کے دل کو چوٹ لگے تو سبحان اللہ کہیے گا، ورنہ وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کہیں گے تو آپ کی نیکیوں، آپ کے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا، نہیں کہیں گے تو آپ کا نقصان ہمارا کچھ نقصان ہے۔ مچل کے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، 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 یا حسین آپ کے ٹھوکر سے نکلتا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، آسماں کر تجھے شبیر اشارہ کرتے، 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 دل یہ کہتا ہے کہ دن رات برستا پانی، دن یہ کہتا ہے کہ دن رات برستا پانی، دل یہ کہتا ہے کہ دن رات برستا پانی، دل یہ کہتا ہے کہ دن رات برستا پانی، اور شیخ پیش کر رہا ہوں کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایڑیاں اپنی زمین پہ جو رگڑتے اصغر، ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر، ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر، ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی، کربلا نہ سنبھلتا پانی، حسین جیسا شہید آدم جہاں میں کوئی ہوا نہیں، سمجھ میں آ رہا؟ حسین جیسا شہید آدم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، اور چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں، سبحان اللہ۔ حسین جیسا شہید آدم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، غریب امت کی بے بسی پر، غریب امت کی بے بسی پر حسین کا سر جھکا ہے، لیکن غریب امت کی بے بسی پر حسین کا سر جھکا ہے، لیکن یزید جیسے سقی کے آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے، یزید جیسے سقی کے آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے، اور شریعت ناز کرتی ہے، طریقت ناز کرتی ہے، شریعت ناز کرتی ہے، طریقت ناز کرتی ہے،
علی کے نو نہالوں پر شجاعت ناز کرتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کٹایا دین برحق کے لیے سر ابن حیدر نے، زمین کربلا کی سرخ رنگی ناز کرتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ برادران اسلام، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ گمان یعنی جو ہے سوچو بھی نہیں، اپنے وہم و گمان میں بھی نہ لاؤ کہ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پاتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی حضرت سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کی نماز میں تشریف لے گئے۔ لے جانے کے بعد جب آپ واپسی کر رہے تھے پلٹ کر کے آ رہے تھے تو آپ کو تھکان محسوس ہوئی۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر پاک اٹھاتے ہیں۔ اٹھانے کے بعد آقا حسین کے طلبے پاک کو صاف کرنے لگتے ہیں۔ آقا حسین کے طلبے پاک کو جو ہے صاف و شفاف کرنے لگتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر کے آقا حسین نے ابو ہریرہ کو منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا حسین جو آپ کی شان ہے دنیا جان جائے، جو آپ کا مرتبہ ہے دنیا جان جائے، آپ کی جو افضلیت ہے دنیا جان جائے تو آپ کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر کے پوری دنیا کی سیر کرائے۔ اے آقا حسین جو آپ کی شان و عظمت میں جانتا ہوں، دنیا اگر جان جائے تو آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر دنیا کو جو ہے سیر کرائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہی ہمارے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی عمر شریف 5 یا 6 برس کی ہے، 5 یا 6 سال کی ہے۔ محفل جمی ہوئی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضور آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس محفل میں ایک بچہ ہے جس کی شکایت ہے۔ آقا فرماتے ہیں کیسی شکایت ہے اور اس بچے کا نام کیا ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس بچے کا نام حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی بتا اس کی شکایت کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے؟ میرے پیارے نبی کے صحابی کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آقا حسین چلتے ہیں حضرت حبیب آقا حسین کے طلبے پاک سے مٹی اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، سر کے اوپر ڈالتے ہیں۔ جیسے ہی صحابی رسول نے آقا کریم سے کہا میرے مصطفیٰ کریم اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد فرماتے ہیں اے بچے کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ حضرت حبیب کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ آپ کے صحابی سچ کہہ رہے ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا، پھیلانے کے بعد فرمایا اے بیٹے آجا مجھ محمد کے سینے سے لگ جا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا۔ لگانے کے بعد حضرت حبیب کے ہاتھ کو پکڑا، امام حسین کے ہاتھ کو پکڑا، پکڑنے کے بعد دونوں کے ہاتھوں کو ایسے جوڑا، جوڑنے کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم میں نے حبیب کو امام حسین کو چھوڑ دیا ہے۔ اے پروردگار عالم رہتی زندگی تک انہیں کبھی الگ نہ کرنا، رہتی زندگی تک انہیں کبھی جدا نہ کرنا، رہتی زندگی تک انہیں کبھی منتشر نہ کرنا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیارے نبی نے آقا حسین کے ہاتھوں سے
फरमाने के बाद अब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कूफा से यजीदी ने खत लिखने शुरू कर दिए। एक खत आया, आका हुसैन ने कुछ न कहा। दो खत आए, आका हुसैन ने कुछ न कहा। तीन खत आए, आका हुसैन ने कुछ न कहा। चार खत आए, आका हुसैन ने कुछ न कहा। यहाँ तक के 150 खतूत आए, हर खत में यही लिखा था, ए आका हुसैन आप मदीना से कूफा चले आए, हम हाथ पे हाथ पर बैअत करके आपको अपना हाकिम बनाना चाहते हैं, आपको अपना बादशाह बनाना चाहते हैं, आपको अपना रहनुमा बनाना चाहते हैं, आपको अपना पेशवा बनाना चाहते हैं। ऐ आका हुसैन मदीना से कूफा चले आए। मेरे प्यारे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा जाने से पहले हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा की तरफ रवाना किया और फरमाया, ए मेरे भाई चचेरे इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जाओ जा करके कूफा के हालात पता करो, कूफा के हालात कैसे हैं, कूफा का जायजा लो, कूफा के लोग कैसे हैं। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़ा व तकरीमा से चलते हैं, कूफा पहुंचते हैं। जैसे ही हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा पहुंचने के बाद कूफियों ने आपकी इतनी इज्जत की, आपकी इतनी तौकीर की, आपकी इतनी इस्मत की, आपकी इतनी खिदमत की कि 12,000 कूफियों ने हजरत इमाम मुस्लिम के हाथ पर मुरीद होकर के गुलामी अख्तियार की। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर जब 12,000 कूफियों ने मुरीदी अख्तियार कर ली, गुलामी कबूल कर ली, तो हजरत इमाम मुस्लिम खत लिखते हैं और खत में क्या लिखते हैं, ए मेरे भाई हुसैन कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप मदीना से कूफा चले आए, कूफा के लोग बहुत अच्छे हैं, आप मदीना से कूफा चले आए, कूफा के लोग बड़ी इज्जत और खिदमत करते हैं, आप मदीना से कूफा चले आए। इधर इमाम मुस्लिम का खत आका हुसैन की बारगाह में पहुंचा। पहुंचने के बाद अब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक खत लिखते हैं, किसके नाम, हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर के नाम। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम हुसैन की अज़मत को पहचानो, इमाम हुसैन की रिफत को पहचानो, इमाम हुसैन की अज़मत को पहचानो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक खत हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर के नाम लिखा। वो खत जैसे ही हजरत हबीब की बारगाह में पहुंचा, हबीब ने खत पढ़ा। क्या लिखा है खत में कि ए हबीब, मैं मदीना से करबला जा रहा हूँ, हो सके तो तुम भी चले आना, हो सके तो तुम भी चले आना, हो सके तो तुम भी चले आना। हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही आका हुसैन का खत पढ़ते हैं, आका हुसैन का हुक्म पर सुनते हैं, हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तेज रफ्तार घोड़ा लेते हैं। लेने के बाद लेने के बाद करबला का रुख करते हैं। हजरत हबीब तेज रफ्तार घोड़े को लेने के बाद करबला पहुंचे। अभी आका हुसैन करबला नहीं पहुंचे थे कि हजरत हबीब पहुंच जाते हैं। इमाम हुसैन का जब काफिला करबला पहुंचा, पहुंचने के बाद हबीब को देखा तो आका हुसैन मुस्कुराए, फरमाते हैं, ए हबीब, तेरी इस्तकबाल पर मेरी जान कुर्बान, तू मुझसे आने से पहले करबला आ गया है। हजरत हबीब के आने का इस्तकबाल आका हुसैन ने किया। आका हुसैन के इस्तकबाल करने के बाद ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा तारीख को समझते चलो, तारीख के औरात समझते चलो। हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र उस वक्त 75 साल की थी। अब आप फैसला करें, 75 साल का आदमी ना ही तीर तबर चला सकता है, 75 साल का आदमी ना ही असलहे उठा सकता है, 75 साल का आदमी ना ही जंग कर सकता है, 75 साल का आदमी ना ही लड़ाई कर सकता है, 75 साल का आदमी ना ही लाठी चला सकता है। लेकिन बारे इमाम हुसैन के गुलाम, तेरी शुजाअत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी ताकत को सलाम। हजरत हबीब ने मुज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फराज किया, ए आका हुसैन, हमें करबला क्यों बुला के आए हैं, क्यों बुलाया है? ए आका हुसैन, मुझे करबला क्यों बुलाया है? हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए हबीब, करबला से खतूत गए हैं, हम यहाँ पर आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। ए हबीब, यहाँ पर हमारे खेमे नस्ब होंगे, यहाँ पर हमारे बच्चों की कुर्बानियाँ होंगी, यहाँ पर हमारी औलादें कटेंगी, यहाँ पर हमारे रुपका कटेंगे, यहाँ पर हमारे साथी कटेंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ए मेरे आका हुसैन, अगर ये बात है तो पहले मुझको दूल्हा बना दे। हजरत इमाम हुसैन ने हबीब को दूल्हा बनाया। बनाने के बाद हाथ में तलवार थमाई, घोड़े पर सवार किया। सवार करने के बाद हबीब को यजीदियों के सामने किया। यजीदी के सामने गए। हबीब कहते हैं, ए यजीदियों, मुझे बूढ़ा देख करके मेरे बुढ़ापे पे तरस न खाना, मुझे बूढ़ा देख करके मेरे बुढ़ापे पे तरस न खाना, मेरी कमजोरी
यजीदी आगे बढ़ने के बजाय पीछे कदम हटने लगे, आगे बढ़ने के बजाय पीछे को भागने लगे। हजरत हबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा यजीदी आगे के बजाय पीछे भाग रहे हैं, हजरत हबीब ने हजरत हबीब ने अपने घोड़े के एल लगाई, लगाने के बाद तलवार को हिलाया। हजरत हबीब की तलवार हिलाना था, यजीदियों के सर ऐसे कट कट करके गिर रहे थे जैसे पतझड़ के जमाने में दरख्त से पत्ते टूट टूट कर जमीन पर गिरते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कई सौ को वासिले जहन्नम फिन्नार करके आपके जिस्म अक़दस पर तलवारें लगती हैं, पर्चियों भाले लगते हैं, जख्म से चूर चूर होते हैं। होने के बाद हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अदरिकनी या हुसैन, अदरिकनी या हुसैन, आका हुसैन अपने गुलाम को संभालो, आका हुसैन अपने गुलाम को संभालो। मेरे प्यारे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ करके अपने चहीते गुलाम हजरत हबीब को उठाते हैं, गोद में बिठाते हैं। बिठाने के बाद हजरत हबीब अर्ज करते हैं, ए मेरे आका हुसैन, आपके नाना जान ने जो परवरदिगार की बारगाह में दुआ की थी, हमें तुम्हें जो है मिलाया था, आज हम तुम पर कुर्बान होकर के तुमसे जुदाई बर्दाश्त कर रहे हैं, तुमसे जुदा हो रहे हैं, तुमसे अलग हो रहे हैं। उससे पहले हमारी एक आरज़ू है, उससे पहले एक हमारी तमन्ना है, उससे पहले एक मेरी ख्वाहिश है। आका हुसैन फरमाते हैं, कैसी तमन्ना है? हजरत हबीब कहते हैं, ए आका हुसैन, आप जरा उठ जाएं। हजरत इमाम आली मकाम उठ के खड़े हो जाते हैं। ए मेरे सुन्नी बरेलवी मुसलमानों भाइयों, बल्कि मैं ये कहता हूँ, ए मेरे हुसैन के सच्चे वफादार गुलामों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हबीब कहते हैं, ए आका हुसैन, आप जरा उठ के खड़े हो जाए। आका हुसैन उठ के खड़े हो गए। हजरत हबीब फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, ए आका हुसैन, अब आप जरा जो है पीछे को हटे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे को हटे। हजरत हबीब ने क्या किया? आका हुसैन के कदमों के नीचे से मिट्टी उठाने के बाद चूमते हैं, सर पे डालते हैं, अर्ज करते हैं, ए मेरे आका हुसैन, जो मैं बचपन में किया करता था वही आज मैं शहादत के वक्त कर रहा हूँ। आपकी मिट्टी को चूम करके, दुनिया को रफ़ाई करके, जन्नतुल फिरदौस में पहुंच करके आपकी नाना जान से हौज़े कौसर का जाम पीऊंगा। हजरत हबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप क्या समझते हैं ज़िक्र करबला यूं ही है, ज़िक्र करबला ऐसा ही है? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कोई पूछे इमाम हुसैन से कैसा सब्र किया था, कैसी जो है सब्र की घड़ियां गुजारी थी। हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला पहुंचे हैं, तो पहुंचने के बाद क्या होता है, इस्लाम के लिए तमाम जंगें हुई, हर जंगों में सारी चीजें मौजूद हुआ करती थी, पानी भी मौजूद हुआ करता था, खाना भी मौजूद हुआ करता था, आराम भी मौजूद हुआ करती थी, चैन सुकून भी मौजूद हुआ करता था। लेकिन एक वाहिद ऐसी जंग है करबला की, जहाँ पे पानी भी नहीं है, जहाँ पे खाना भी नहीं है, जहाँ पे दाना भी नहीं है, जहाँ पे सुकून और चैन और इत्मीनान भी नहीं है। ऐसे आलम में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो सब्र करके अपने नाना की शरीयत के लिए, अपने नाना के गुनहगार उम्मतियों के लिए करके दिखाया है, दुनिया इमाम हुसैन के सबक को ना ही पेश कर सकती है, ना ही ऐसा जवाब ला सकती है, ना ही ऐसी मिसाल लग सकती है। अल मुख्तसर ये के, क्योंकि आपके सामने नूरी जामा मस्जिद के इमाम भी मौजूद हैं, और आपके सामने आपके महल्ले के मौलाना इसरार साहब भी मौजूद हैं। हम अपनी बात को समेट रहे हैं। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिससे मोहब्बत जितनी होती है, उसकी जुदाई पर उतना ही ज्यादा उसे गम होता है, उससे उतना ही ज्यादा उसको गम होता है। नबी मुहर्रम शरीफ की दिन आता है, आने के बाद हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने कौन है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कौन है? हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं। क्या कह रहे हैं? ए बाबा जान, रन में जाने की इजाजत दे दे। आका हुसैन फरमाते हैं, बेटा कासिम, तुझे रन में जाने की इजाजत दूं तो मेरे भाईजान की आखिरी निशानी है। अगर तू चला गया तो मेरे भाई की जब याद आएगी तो किसे देख के सब्र करूंगा, किसे देख के दिल को तसल्ली दूंगा, किसे देख के दिल को समझाऊंगा। ए बेटे कासिम, ऐसा ना कर। करबला में आए हो, मैदान कारदार में जाने की इजाज़त ना मांगा,
اجازت نہ مانگا حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میرے بابا، اے میرے چچا حسین، جہاں علی اصغر چلے گئے ہم بھی جانا چاہتے ہیں، جہاں میرے بھائی علی اکبر چلے گئے ہم بھی جانا چاہتے ہیں، جہاں پر اولو محمد چلے گئے وہاں ہم بھی جانا چاہتے ہیں، جہاں حس چلے گئے ہم بھی جانا چاہتے ہیں، حضرت وہاب بن کلبی جہاں چلے گئے ہم بھی وہاں چاہتے ہیں، جہاں پر غازی عباس چلے گئے ہم بھی وہاں جانا چاہتے ہیں، جہاں پر امام مسلم چلے گئے ہم بھی وہاں جانا چاہتے ہیں، جہاں پر میرے چچا امام مسلم کے بیٹے چلے گئے ہم بھی وہاں جانا چاہتے ہیں۔ امام قاسم اصرار پر اصرار کر رہے ہیں، آقا حسین کی طرف سے انکار پر انکار ہو رہا ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ چچا کی طرف سے کوئی اصرار نہیں ہو رہا ہے، چچا کی طرف سے کوئی اجازت نہیں مل پا رہی ہے، چچا کی طرف سے کوئی محبت کا نذرانہ نہیں مل پا رہا ہے، تو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر کے اپنی پھوپھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے میری پھوپھی، تو میری پھوپھی ہے، اپنے بھتیجے کو کلیجے سے لگا لے اور چچا جان سے کہہ دے مجھے کربلا آنے کے بعد میدان کارزار میں اجازت دے دے، میں بھی اپنے نانا کی شریعت کے لیے لڑوں، میں بھی اپنی گردن کو قربان کروں، میں بھی دین اسلام کو بچاؤں، میں بھی اپنے نانا کے امتیوں کی گناہوں کو بخشش کراؤں، میں بھی اپنے نانا کے امتیوں کے لیے سبق حاصل کروں، میں بھی اپنے نانا کے امتیوں کو سر بلند کروں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اپنے بھتیجے جوان قاسم کی گفتگو سنتی ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے، آنکھ سے آنسو برستے ہیں، زارو قطار روتی ہے، کہتی ہے بیٹے قاسم تجھے جب میدان کارزار میں جانے کی اجازت دو، جب میں مجھے اپنے بھائی حسن کی یاد آتی ہے، تجھ کو دیکھتی ہوں دل کو سکون مل جاتا ہے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی پھوپھی کی بات سن رہے تھے اپنے بچپن کے زمانے میں پہنچ جاتے ہیں، خیالات وہیں پہنچ جاتے ہیں، تصور وہیں پہنچ جاتے ہیں اور ذہن بھی وہیں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بچپن کے حالات میں پہنچے، بچپن کے زمانے میں پہنچے، بچپن کے حالات میں تصور میں کھوئے، حضرت امام قاسم کو یاد آیا جب آقا حسن کی شہادت ہونے لگی تھی، آقا حسن کی شہادت ہونے لگی تھی تو آقا حسن نے مجھ سے کہا تھا اے بیٹے قاسم قلم کو اٹھا کے لا، دوات کو اٹھا کے لا، میں نے اپنے ابا حضور کو دوات اٹھا کے دیا تھا، کاغذ اٹھا کے دیا تھا اور میرے ابا حضور نے ایک تحریر لکھی تھی، تحریر لکھنے کے بعد تعبیر بنا کر کے میرے بازو میں باندھ دیا تھا، مجھ سے فرمایا تھا بیٹا قاسم اس تعبیر کو اس وقت کھولنا جب تیرا چچا مصیبت میں گھرا ہو، اس وقت کھول کے دیکھنا جب تیرا چچا ظالموں کے نرگے میں پھنسا ہوا ہو، اس وقت کھول کر کے دیکھنا جب تیرا چچا پیاس میں ڈوبا ہوا ہو، اس وقت کھول کر کے دیکھنا جب تیرا چچا بھوک سے نڈھال ہو۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ منظر یاد آ گیا۔ حضرت امام قاسم نے اپنے بازو سے تعویذ کھولا، کھولنے کے بعد پڑھا، جیسے ہی پڑھا ہزار چیخیں ماری، زارو قطار روئے، رونے کے بعد دل کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد آقا حسین کی بارگاہ میں پہنچے، پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے میرے چچا میری بات نہ مانیے کوئی بات نہیں، اپنے بھائی کی تحریر پڑھ لیجئے، اپنے بھائی کا لکھا ہوا پڑھ لیجئے، اپنے بھائی کا خط پڑھ لیجئے۔ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں جیسے ہی حضرت امام قاسم نے وہ تحریر دی ہے، حضرت امام حسین نے جیسے اپنے بڑے بھائی حسن کی تحریر کو پڑھتے ہیں زارو قطار روتے ہیں، رونے کے بعد اپنے بھتیجے کو کلیجے سے لگاتے ہیں، لگانے کے بعد فرماتے ہیں اے میرے قاسم بھتیجے کیا میں نے تجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دی ہے، تو بھی اپنے چچا پر قربان ہو جا، اپنے نانا کی امت کی گناہوں کو بخشش کرا دے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر۔ مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا حسین نے دولہا بنایا، بنانے کے بعد گھوڑے پر سجایا، سجانے کے بعد ہاتھ میں تلوار ذوالفقار تھمائی، سبحان اللہ۔ وہ تلوار جب بدر کے میدان میں چلی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ زمانے سے یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا، ایسا لگ رہا تھا زمانے سے یہودیت کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور تمہاری سوچوں کو کیا کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
الحق مرن، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، بھلے آپ کو کڑوی لگے، بلائیں یا نہ بلائیں اس کی ہمیں فکر نہیں ہے، حق بات کہہ کے جاؤں گا، حق بات بولنا ہماری عادت ہے۔ یہ منبر نور اسی لیے بنایا گیا ہے کہ ہمارے العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرت امام حسین نے جو کرب و بلا میں گردن کٹائی ہے وہ باجا بجانے کے لیے نہیں کٹائی ہے، امام حسین نے کرب و بلا میں جو گردن کٹائی ہے اپنے خون سے اسلام کو سینچا ہے، تو اسلام کو مذاق بنانے کے لیے نہیں سینچا، اپنے ننھے سے علی اصغر کو قربان کیا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ڈھول باجا بجانے کے لیے قربان نہیں کیا، بلکہ آقا حسین نے اپنے بچوں کی جو قربانی دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ اسلام جب بھی داغدار ہو، میرا تن، میرا جسم اور میرے نانا کے امتیوں کا یہ تیور ہو، جان تو جائے اسلام نہ جائے۔ المختصر یہ کہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے تو آپ کی امی محترمہ بلاتی ہیں، بلانے کے بعد اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگاتی ہیں، لگانے کے بعد فرماتی ہے بیٹا قاسم کہاں جا رہا ہے؟ میدان کارزار جا رہا ہے، یزیدیوں سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے، جامع شہادت نوش فرمانے کے لیے جا رہا ہے۔ بیٹا قاسم جا میدان کارزار میں ایسی جنگ کر، ایسی جنگ کر، ایسا تیور دکھا، ایسے جوہر دکھا کہ زمانے سے تیرے بابا حسن کی جو لوگ کہیں کہ واقعی حسن کا بیٹا تھا، اس کی رگوں میں حسن کا خون تھا۔ اے بیٹے جا، اپنی جان کو اپنے بابا حسن کے نام پر اپنی امی کو شہادت کی ماں، شہید کی ماں کہلانے کا حق دے دے۔ بارے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلے کی مائیں اسلام کی کتنی عزت دار مائیں ہوتی تھی، اپنے بیٹوں کو راہ خدا میں کٹانے کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ آج کی مائیں بچوں کو تعلیم دلانے سے روکتی ہیں۔ حضرت امام قاسم سے فرماتی ہے بیٹا قاسم جا، اپنے چچا پر جان کو قربان کر دے، اپنے بابا جان کے نام کو بلند کر دے، اپنی ماں کو شہید کے درجے کا کہلانے کا حق دے دے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے میدان کارزار میں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں اے یزیدیوں، دیکھو دیکھو کون آیا ہے، اب نبی کا نواسا ہے، علی کا لگتے جگر ہے، حسین کا پارا ہے، فاطمہ الزہرا کا پوتا ہے، امام حسین کا بھتیجا ہے، رگوں میں حیدری کا رار ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام قاسم کی للکار جیسے یزیدی سنتے ہیں، یزیدی سنتے ہیں، سننے کے بعد کسی کے اندر اتنی دم اور خم باقی نہ رہی کہ امام قاسم کے مقابلے میں آئے۔ اور عمر بن سعد جو ہے ارزق پہلوان سے کہتا ہے، ارزق پہلوان تو جو تھا وہ 1000 آدمیوں کی اکیلی طاقت رکھتا تھا، جیسے حضرت امام قاسم نے جو ہے جنگ کی اعلان کا دعوت دی ہے، عمر بن سعد کہتا ہے اے ارزق جا امام حسین کے بھتیجے قاسم سے لڑ لے۔ ارزق پہلوان کہتا ہے اے عمر بن سعد میری فوج کا سپہ سالار میری توہین کر رہا ہے، میں نے بڑی بڑی جنگوں میں بڑے بڑے بہادروں کو قتل کیا ہے، اس چھوٹے سے بچے کے لیے میں جاؤں؟ میری طاقت کا توہین ہے، میرے جو ہے روب و دبدبہ کا توہین ہے، لہذا میں نہیں جا سکتا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پکار کر کے کہتے ہیں امام حسین کے بھتیجے سے لڑنے کے لیے آجا، امام حسین کے بھتیجے کے مقابلے میں آجا۔ عمر بن سعد کہتا ہے اے ارزق جا کر کے امام قاسم سے لڑائی کر۔ ارزق کہتا ہے میں نہیں جاتا، میں اپنے جو ہے بدلے میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ حضرت امام قاسم کی بارگاہ میں ارزق پہلوان نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جیسے ہی بیٹا امام قاسم کی بارگاہ میں پہنچا، حضرت امام قاسم نے ایسی تلوار چلائی کہ 2 ٹکڑے خاک و خون میں تڑپا دیا۔ ارزق نے دوسرا بیٹا بھیجا، امام قاسم نے اس کے بھی 2 ٹکڑے خاک و خون میں تڑپا دیا۔ تیسرا بیٹا بھیجا، امام قاسم نے اس کے بھی 2 ٹکڑے خاک و خون میں تڑپا دیا۔ حضرت امام قاسم کی بارگاہ میں ارزق نے چوتھا بیٹا بھیجا، امام قاسم نے چوتھے کو بھی 2 ٹکڑے کر کے خاک و خون میں تڑپا دیا۔ ارزق جب دیکھتا ہے میرے 4 بیٹوں کو امام قاسم نے قتل کر دیا ہے، غصے میں آتا ہے، غصے میں آنے کے بعد تلوار اٹھائی، گھوڑے پہ سوار ہوا، آ کر کے کہتا ہے اے قاسم تو نے میرے 1 بیٹے کو نہیں، 2 بیٹے کو نہیں، بلکہ تو نے میرے 3 بیٹوں کو قتل
कासिम कहते हैं, ऐ अरसद पहलवान, बड़ा मैंने तेरा नाम सुना था, मेरा बड़ा दबदबा सुना था, बड़ा तेरा रोब सुना था, बड़ी तेरी किस्से कहानियां सुनी थी, लेकिन तुझे तो अपने घोड़े की सींग संभालना नहीं आती है। अरसद पहलवान ने जैसे ही ये सुना तो अपने घोड़े की जीन संभालने के लिए सर को झुकाया। जैसे सर को झुकाया, हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतनी जोर से तलवार का वार किया कि अरसद को भी काट करके मूली गाजर की तरह खाक को खून में तड़पा दिया। अब अमर बिन साद कहता है, ऐ यजीदियों, चारों तरफ से हुसैन के भतीजे को घेर लो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। घेरने के बाद हजरत इमाम कासिम पर तीरों तबर की बौछार होती है और बर्छियां भाला आते हैं और तलवारें चलती हैं। एक तलवार जो है तीर ऐसा खींच करके जालिम ने मारा, हजरत इमाम कासिम के पेशानी में आकर के बेबस हो गया। जैसे ही पेशानी में आकर के लगा, हजरत इमाम कासिम घोड़े से नीचे आते हैं। आने के बाद बुलाते हैं, अदरिकनी या हुसैन, अदरिकनी या हुसैन, अदरिकनी या हुसैन, ए मेरे चचा, अपने भतीजे कासिम को संभालो। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ करके आए। आने के बाद अपने भतीजे कासिम को उठाते हैं। उठाने के बाद कहते हैं, ए मेरे भतीजे कासिम, सब्र कर, अभी थोड़ी देर में नाना जान की बारगाह में पहुंचेगा। पहुंचने के बाद नाना जान से हौज़ कौसर का जाम पिएगा। हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और तवारीख में यह आया है कि जब तक आका हुसैन पहुंचे जालिमों ने इमाम कासिम की लाश पाक पर घोड़े दौड़ाए, इतने घोड़े दौड़ाए कि आपका जिस्म पाक जो है घोड़ों की टापों से चकनाचूर हो चुका था। हजरत इमाम कासिम ने अपने भतीजे की लाश को उठा करके अपने खेमे में ले जा करके पहुंचे हैं। जैसे ही खेमे में ले जा करके पहुंचे, पर्दा नशीं ख्वातीन मां और बहनों बाहर निकल के आती है, देखती है बेटा कासिम जो है उसकी लाश मुबारक पड़ी है। सारी जो है खानदान नबूवत की बेटियों की चीख बाहर निकल जाती है और कहते हैं, ए मेरे बाबा हुसैन, जालिमों को तस्वीरें हुसैन पर, तस्वीरें हसन पर तरस न आया। उसने जो है जालिमों ने इमाम हसन की यादगार को भी मिटा दिया। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, करबला का बयान बड़ा दर्दनाक है, करबला की कहानी बड़ी दर्दनाक है, करबला का जिक्र बड़ी जो है हक्कानियत की दलील लगता है। एक हम क्या है, हमारे जैसे लाख मौलवी जन्म ले ले, आका हुसैन का जिक्र बुलंद करना चाहे तब भी बुलंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आका हुसैन को किसी और ने बुलंद नहीं किया है, मुस्तफा करीम ने बुलंद किया है। मेरे हुसैन इतनी कीमती है, इतने कीमती है, कभी मुस्तफा करीम हुसैन को चूमा करते थे, कभी मुस्तफा करीम हुसैन को सूगा करते थे। सहाबा कराम ने जब मंजर देखा तो पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, कभी हुसैन को चूमते हो, कभी हुसैन को चूमते हो। आका फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, हुसैन मेरा जन्नत का फूल है, जब मैं सूंघता हूँ तो हुसैन के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो आला हजरत कहते हैं, क्या बात रदा उस जबरिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती है, जैसे प्यारे नबी की मोहब्बत बढ़ती है। अपने नवासों को अपने दोनों कंधों पर बिठा करके मदीने की गलियों में टहलाते हैं, मदीने की गलियों में फिराते हैं, मदीने की गलियों में गश्त कराते हैं। उधर से हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद देखते हैं मुस्तफा करीम के कंधों पर आका हसन और हुसैन सवार हैं। उमर बोल उठे, ऐ मेरे प्यारे नवासो, तुम्हारी सवारी कितनी है, अच्छी है। आका फरमाते हैं, ऐ उमर, तुमने ये देख लिया सवारी कितनी अच्छी है, लेकिन ये नहीं देखा सवार कितना अच्छा है। आज हमारे कंधों पर सवार है, आने वाली उम्मत का बोझ इमाम हुसैन के कंधों पर सवार है। आने वाली उम्मत का बोझ इमाम हुसैन के कंधों पर सवार होगा। आज जो हम खुराफातें करते हैं उससे आका हुसैन को खुश नहीं होते हैं, बल्कि उनकी रूह पाक रंजीदा होती है। ए प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लाम की अज़मत हमको पता होती है, कर छोटा सा बच्चा कुर्बान हुआ हो। इस्लाम की रिफत हमको पता होती, 18 साल का अलियर जवान कुर्बान किया गया होता। इस्लाम की अज़मत पता होती,
वतन शहर जैसे मदीना शहर जैसा वतन छोड़ करके करबला जाना पड़ा होता, हमको इस्लाम की रिफात पता होती, अगर हम अपने रफ़का अपने साथियों को कुर्बान किए होते। ए प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो सब्र के जौहर करबला में बिखेरे हैं, दुनियाए कायनात उसे कभी जो है उसका मोल चुका नहीं सकती, उसका जवाब ला नहीं सकती, उसकी मिसाल कभी पेश नहीं कर सकती। लिहाजा प्यारे इस्लामी भाइयों, आप तमामी हजरात ज़िक्र इमाम हुसैन से लुत्फ़ हासिल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी बाखैर रही, आप भी ताबंदा रहे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वक्त मिला तो ज़िक्र इमाम हुसैन को गुफ्तगू और तफसीर के साथ बयान करूँगा। और जब मैं बयान करूँगा तो कोई किसी के अंदर इतनी दम खम नहीं है जिसके आँख से आंसू ना बरसे, लेकिन वजह यह है कि वक्त कम है, तो मुक़र्रिर अभी बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो कुछ भी मैंने बयान किया, अल्लाह तबारक तआला ज़िक्र इमाम हुसैन की बरकत से हमको आपको सबको शाद रखे, और आका हुसैन की बरकत से मौला ताला हम सबको दोनों जहान में कामयाब व कामरान रखे। हम अपने इल्म पर फख्र नहीं करते हैं, बल्कि आका हुसैन जो फैज़ मिलता है उसको हम बयान करते हैं। 8 मुहर्रम को कस्ता में कॉलोनी पे प्रोग्राम में गया था, वहाँ पे 2 घंटे हमको मिले, तो हमने वहाँ पे तकरीर की, तो बच्चे जवान तो जवान, बूढ़े रो रहे थे। ज़िक्र हुसैन ऐसा ज़िक्र ही है। हज़रत आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। एक फरिश्ता आया जो कभी आका की बारगाह में ना आया, कभी आका की बारगाह में ना आया। वो फरिश्ता आया, आने के बाद कहता है, या रसूल अल्लाह, क्या आपको पता है ये आपका बेटा करबला में शहीद कर दिया जाएगा? मेरे प्यारे नबी की आंख से आंसू गिरे। फरिश्ता कहता है, या रसूल अल्लाह, आप अगर कहें तो वो मिट्टी ला करके मैं आपको दिखाऊं। फरिश्ता गया, जाने के बाद करबला की मिट्टी उठाता है, उठाने के बाद पैगंबर आदम की बारगाह में आया, आने के बाद मिट्टी अता की। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे मिट्टी को सूंघा तो हकीकत में करबला की उसमें बू आ रही थी। मेरे रसूल पाक के आँख से आंसू गिरे। नवासे रसूल को आका करीम ने कलेजे से लगाया, इतना प्यार फरमाया। हज़रत फातिमा कहती है, बाबा जान क्या बात है, अपना नवासे हुसैन से इतनी प्यार क्यों कर रहे हैं? आका करीम फरमाते हैं, बेटी फातिमा, जो मैं जानता हूँ तुम जान जाओ, हमेशा के लिए हंसी छिन जाएगी, सिवाय रोने के और काम कुछ न बन पड़ेगा। फातिमा अर्ज करती है, बाबा जान फिर तो मैं ज़रूर जानूंगी। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, बेटी फातिमा, ये अभी बचपन का ज़माना है, जब मेरा हुसैन 56 साल 5 महीना 3 दिन का होगा, भूख और प्यासा होगा, करबला में शहीद कर दिया जाएगा। हजरत फातिमा ने इतना सुना, आँख में आंसू आए, गश खा के ज़मीन पे आई, होश में आई। आने के बाद अर्ज करती है, बाबा जान क्या उस वक्त मेरे हुसैन का कोई साथ देने वाला ना होगा? आका फरमाते हैं, फरिश्ते भी मुंतज़र होंगे, जिन्नात भी मुंतज़र होगी, ज़मीन का ज़र्रा मुंतज़र होगा, ज़मीन का कतरा मुंतज़र होगा, आसमान के सितारे मुंतज़र होंगे, आसमान के चाँदो सूरज मुंतज़र होंगे, आसमान का टुकड़ा मुंतज़र होगा, खुद खुदाए तबारक तआला की रहमत मुंतज़र होगी। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते अर्ज़ कर रहे होंगे, ए परवरदिगार आलम, एक वक्त के लिए मुझे इजाज़त दे दे ताकि आका हुसैन का साथ दे लूँ, आका हुसैन की मदद कर लूँ, आका हुसैन के साथ मुकाबला, आका हुसैन के साथ थोड़ा अपना वक्त बिता लो। मेरे परवरदिगार फरमाएगा, ए मेरे फरिश्तों, इस वक्त नबी के नवासे से इम्तिहान हो रहा है, देखे आका हुसैन इम्तिहान में कामयाब होगा कि नहीं होगा। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अर्ज़ करती है, पापा जान क्या उस वक्त हुसैन इम्तिहान में कामयाब नहीं होगा? मुस्तफा करीम ने हाथ उठा करके अर्ज़ करते हैं, अल्लाहुम्मा आती हुसैना सब्रन व अजरा, अल्लाहुम्मा आती हुसैना सब्रन व अजरा, अल्लाहुम्मा आती हुसैना सब्रन व अजरा। ए परवरदिगार आलम, हुसैन को सब्र देना, हुसैन को सब्र देना, हुसैन को सब्र देना। हकीकत में मुस्तफा करीम की दुआ इतनी लग लाई, अली अकबर कुर्बान किए गए, इमाम हुसैन सब्र करते रहे, अली असगर कुर्बान किए गए, इमाम हुसैन सब्र करते रहे, कासिम भतीजा कुर्बान किया गया, अली इमाम हुसैन सब्र करते रहे, सैयदा ज़ैनब के छोटे बच्चे और मोहम्मद कुर्बान किए गए, हज़रत इमाम हुसैन सब्र किए गए,
کھڑا ہوں، صبر کا مجسمہ بن کے کھڑا ہوں۔ حقیقت میں مصطفیٰ کریم کی دعا اتنی رنگ لائی کہ یزیدیوں کے بڑے بڑے طوفان آئے، آقا حسین کے قدم کو متزلزل نہ کر سکے۔ بڑی بڑی آندھیاں آئی، آقا حسین کے قدم کو ڈگمگا نہ سکی۔ بڑے بڑے طوفان آئے، آقا حسین کے قدم کو کبھی لرزہ پیدا نہ کر سکے۔ یزیدی اکھڑ گئے لیکن حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور جو یہ یقین کر لے کہ حسین مر کر مٹی میں مل گئے، مصطفیٰ فرماتے ہیں چاہے وہ سجدے کی حالت میں مرے، چاہے وہ روزے کی حالت میں مرے، چاہے وہ طواف کی حالت میں مرے، جب بھی مرے گا تو کافر کی موت مرے گا۔ جنت تو کیا، جنت کے بجائے اسے دوزخ میں ٹھکانہ ملے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوب کیے شیر چمن، پھول چلے شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ اسلام زندہ باد، امام حسین طیبہ داد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ السلام علیکم۔